दर्शक बंधु नमस्कार। सकाल ओडिया खबर को एमती नीतिदिन खबर ओडिया खबर सुनिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करंतु। धन्यवाद नमस्कार। राज्य रे आलू संकट समाधान पाई राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती। एणिकी उत्तर प्रदेश रु ओडिशा को आलू आनिबा व्यवस्था करा जिवो। ए संक्रांत रे खाद्य जोगाण और खावटी कल्याण मंत्री श्री कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କ अध्यक्षतार लोकसेवा भवन रे एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। विजिलेंस जाल रे कलाहांडी जिला गोलामुंडा वीडियो अक्षय मिता कार्तिक गुरुवार अपराह्न रे सरकारी गाड़ी रे 4,92,000 टंका नहीं भवानीपटन रु गोलामुंडा को आसुथिबा बेले बाटरे कौनसी सूत्ररु खबर पाई जूनागढ़ ब्लॉक जारिंग छक निकट रे विजिलेंस विभाग माड़ी बसिथिला। एही समय रे वीडियो सरकार गाड़ी रु नगद 4,92,000 टंका विजिलेंस जबत करिथिबा बेले टंकार सठिक उत्तर दे पारि नथिबा जणा पड़िछि। फल विजिलेंस विभाग वीडियो कार्तिक को नहीं भवानीपाटना कार्यालय रे अटक रखी पचारा उचारा करुथिबा सूचना मिलिछि। अन्यपटे वीडियो कार्तिक लक्षाधिक टंका केउठु आनिले ओ तदम आरंभ करिथिबा बेले सेपटे कोरापुट रे थिबा तांको पैतृक बासभवन रायगड़ा रे थिबा स्वामी घर गोलामुंडा ब्लॉक कार्यालय और सरकार बासभवन समते भुवनेश्वर रे थिबा कोठा आदि स्थान रे वर्तमान चढ़ाऊ जारी करिथिबा नहीं विजिलेंस विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। खोलिबा समय दुर्नीति पेड़ी बंदा हेबे अधिकारी सरकारी तहसीलभुक्त फेरिबो आत्मसात होइथिबा टंका बुधवार विधानसभा रे आसीछि आखि तराटी देला बोली तथ्य मिलिथिबा सूचना अनुसार समवाय बैंक गुड़िकरे होइछि 2000 कोटी रु अधिक दुर्नीति। तथ्य कहूछि राज्य रे मोट 18टी केंद्रीय समवाय बैंक रे होइछि 147 कोटी टंकार दुर्नीति। किंतु आश्चर्य कथा हैला मात्र 14 कोटी टंका असूल करिबा सक्षम होइछंती राज्य सरकार। दुर्नीति रे संपृक्त मात्र 521 जन कर्मचारी उपरे होइछि कार्यानुष्ठान। सेही परि राज्य रे थिबा 13टी अर्बान कोऑपरेटिव कार्यानुष्ठान सेहीपरि राज्य रे थिबा 13टी अर्बान कोऑपरेटिव बैंक रे 77 कोटी 45 लाख टंका हेरफेर होइछि। हेले आदाय होइछि मात्र 1 कोटी 84 लाख टंका आउ 19 कोटी 34 लाख टंका आदाय पाई निर्देश दैछंती विभाग। एही दुर्नीति रे 185 जनकर उपरे होइछि कार्यानुष्ठान। कथार अछि जाहाकू रखिबे अनंत की करि पारे बलवंत। एही उक्तिटी वास्तव में परिणत होइछि छत्तीसगढ़ रे जणे मानसिक अनग्रसर महिला क्षेत्र रे जी महानदी रे अकात कात पानी रे 50 किलोमीटर दूर रु भासी आसी झारसुगुड़ा लखनपुर अंचल रे उद्धार होइछंती। ता पुणी दुई गोड़ रे लुहा सिकुली बंधा होई अवस्था रे थिला। भद्रक सहर अपरती बिंधा छकठारू जिला प्रशासन और पौर प्रशासन गुरुवार उच्छेद आरंभ करिछि। दीर्घ दिन धरी कचेरी बाजार रे रास्तार उभय पार्श्व रे जबरदखल करी व्यवसाय चलाइथिबा जहा फल रे ट्रैफिक समस्या उत्कृष्ट हेउथिला। बारंबार प्रशासन पूर्वरु उच्छेद करिबाकू चेष्टा करी विफल होइथिला। किछि दिन तळे विधानसभा रे तथ्य आसीथिला ओडिसा रु फेरी जाइछि 6 लाख रु अधिक प्रधानमंत्री आवास। पूर्व सरकार योग्य हिताधिकारी तालिका दे न पारिथिबारु ए घर फेरी जाइथिला। देखंतु कि भली वर्ष वर्ष धरी कोठा घरटी को ए अनाई रहिचंती गरीब। तेणु प्रश्न उठुछि प्रधानमंत्री आवास पाइबार योग्यता कोन। जे अपराध करिवो से दंड पाइबो आउ अपराध गंभीरता को देखि दंड केते कठोर हेबो ताहा न्यायालय स्थिर करंती। सेही क्रम रे आज जणे जल्लाद स्वामी को फांसी रे झुलाइबा को कोर्ट निर्देश देइछंती। मामला को विरल रु विरल घटना बोली कहिछंती भुवनेश्वर अतिरिक्त जिला दोराज द्वितीय। एक जघन्य हत्या मामला रे दोषी को फांसी दंडादेश करिबा परे पेन मुन को भांगिछंती विचारपति वंदना कर। जल्लाद स्वामी संजीत दास जीए 2022 मसीहा जून 9 तारिख रे स्त्री सरस्वती दास को 33 थर छुरी भुची हत्या करिथिला। निशाक्त अवस्था रे अति निर्मम भावे स्त्री को हत्या करबा सह प्रतिवाद करिबारु 6 वर्ष झियर तंटी काटी देथिला। मामलार शुणानी आज भुवनेश्वर अतिरिक्त जिला दोराज द्वितीय कोर्ट रे होइथिला। अभियुक्त और दुई पक्ष वकील उपस्थिति रे राय प्रकाश करिसंती विचारपति।
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସସି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏସଟିଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏସସି ଏସଟି ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଉପବର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିବେ। 7 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପୀଠରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ. ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଷ୍ଟିସ ବି.ଆର. ଗବଇ, ବିକ୍ରମ ନାଥ, ଜଷ୍ଟିସ ବେଲ୍, ଯାହା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛି। ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି। ଲୋକେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି 2 ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ମା ହେବାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଓ ପ୍ରେରଣାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଶିଶୁ ଜଣକ ଅଚାନକ ଭାଜପାରେ ମମତା ମହାନ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଏମପି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ଲେଖା ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଏତିକି କହିବା ଭାଜପା ବଢୁଛି, ବିଜେଡି ଛିଡୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଜପାରେ ମିଶିବା ପରେ ମମତା କହିଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଓଲ୍ଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର କୋଚିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ରାଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଉ ଆଇଏଏସର ଓକିଲ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବୟାନ ସଂସ୍ଥାର ଓକିଲ ମୋହିତ ସରାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ 3 ଆସାମୀଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବଳକା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଚିଂ ସିଇଓ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଦିଆଯିବ। ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ତ ଦୂରର କଥା, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଶିଶୁର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ହେଲେ ମୃତଦେହ ନେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାନି। ଓଲଟା ମୃତ ଶିଶୁର ବାପା ମାଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ବି ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏସସିବି କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାକି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଭୋଟ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କାଟଛାଟ କରି କଟାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ କାର୍ଡ କଟାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି କାଟଛାଟ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନିଜେ ବିଛାଇଥିବା ତାରରେ ଲାଗି ଚାଲିଗଲା କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ସୁମୁଧି ଗାଁର ଆସିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗାଁରେ ସୁରେଶ ଭୋଇ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ପଠାରେ ଘର କରିବା ସହ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଦଳୀ ଚୋରି କରିନେଇଥିବାରୁ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣା କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବେ ଦଳ ଅଜୟ ମକାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ସେହିପରି ମଣିକମ ଟେଗୋର, ଜିଗ୍ନେଶ ମେୱାଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ବିବି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ସପ୍ତଗିରି ଶଙ୍କର ଉଲ୍କା, ମନସୁର ଆଲି ଖାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବେଲ୍ଲା ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗିରୀଶ ଚୋଡାନକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ପୁନମ ପାସୱାନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଯୋଶୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗଦିନ୍ଦର ସିଂ ରନ୍ଧୱାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଏଣ୍ଟୋଏଣ୍ଟିନ ଏବଂ ସଚିନ ରାଓଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ୱାଇନାଡରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 267 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଅନେକ ନବଜାତକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ଫଳରେ ଜଣେ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜି ଭଗବାନ ରୂପେ ଉଦ୍ଧାର
ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୋରାଜଳର ବିଚାରପତି ବନ୍ଦନାକର ଗତ 2022 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଣ୍ଟିଖାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଓ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆସାମୀ ସଞ୍ଜିତ ଦାସ ଓରଫ ବାବୁଙ୍କୁ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଫାଶୀ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଶିଶିର ମହାପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉଳଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଦିବାକର ମହାନ୍ତିଙ୍କ 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶୁଭଶଙ୍କର ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଦାୟୁଁରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସବାନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗ୍ରାମର ବିରଳ 25 ବର୍ଷୀୟ ଜଣକ ଯୁବକ ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁଲିସ କାବୁ କରି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତି ନାଚିକାଲିଙ୍ଗା ବୁଧବାର ନାରାୟଣପାଟଣା ଥାନା ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋଟ 50ଟି ମାମଲା ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି 49ଟି ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 50ତମ ମାମଲାରେ କୋରାପୁଟ ସହକାରୀ ଦୋରାଜ ବୁଧବାର 49 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି।